Dear students, now let us continue with our chapter Freedom at Midnight, and we were reading the story of the unlucky Zainab and Bhutta Singh. So now let us continue with from where we left. So we were on page number 6. So this para we had come to an end to. For 6 months, Bhutta Singh visited his wife daily in the detention camp. So now Zainab was taken away by the Indian police because she was to be sent back to Pakistan where her family lived, and she had to remain in the camp in the detention camp where women like her were kept. She had to remain there for almost 6 months, and then her family was traced in Pakistan and she was to be sent back. Now, Bhutta Singh visited her daily in that detention camp, but after she was sent to Pakistan, he also followed her there. So, now let us read together page number 6. The desperate Bhutta Singh applied for the right as a Muslim to immigrate to Pakistan. So, as we discussed, as we read earlier in the story, he had converted to Islam. So, he had now become a Muslim, but even that plea had been disallowed. Though he had become a Muslim, but the authorities had not agreed to give Zainab back to him. So now the desperate Bhutta Singh applied for the right as a Muslim to immigrate to Pakistan. So ने की क्या कि I want to, because I am a Muslim, so I want to settle down in Pakistan. His application was refused. पर ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ application ਸੀ, it was refused. He applied for a visa. So उन्हें फिर की क्या कि let me visit Pakistan for a short time then. So he applied for a visa. That too was refused. Even वो भी की हो गया, refuse हो गया. Finally, taking his daughter renamed Sultana with him, he crossed the frontier illegally. So फिर उन्हें की किया जदों वीज़ा भी नहीं लगा, फिर उन्हें गैर कानूनी ढंग दे नाल बॉर्डर क्रॉस कर लिया. So he went to Pakistan. So अपनी लड़की नूं नाल लै गया, और लड़की का नाम हुण की रखिया होया सी सुल्ताना. वाई? Earlier her name was Tanveer, but since now Bhutta Singh had converted to Islam, he had become a Muslim, so the name of the daughter was also changed. So she was renamed Sultana. Leaving the girl in Lahore, he made his way to the village where Zainab's family had settled. So उन्हें की किया, लड़की नूं किसी को छड़ गया लाहौर और अपने बच्चे नूं, और फिर वो कित्थे पहुंच गया, उस पिंड पहुंच गया जिथे कि उन्हें पुछ लिया सी कि ज़ैनब दी फैमिली कित्थे हैगी है. देयर ही रिसीव्ड अ क्रूअल शॉक. पर जिद्दां ही उत्थे पहुंचा उन्हें एक बहुत वड्डा झटका लगा, सदमा लगा. हिज वाइफ हैड बीन रीमैरिड टू अ कज़न. सो ज़ैनब दी ਉਹਦੇ पेरेंट्स ने, ਉਹਦੀ फैमिली ने आंदे सार ही, ਉਹਦੇ पहुंचते सार ही ਉਹਦੀ शादी कर दी सी दोबारा. His wife had been remarried to a cousin. So जिद्दां Muslims ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ that even the marriage between cousins takes place. So his wife had been remarried to a cousin. अपने एक cousin ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ शादी हो गई सी. Within hours after, the truck bringing her back from India had deposited her in the village. So ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. The poor man, weeping and begging the authorities to give me back my wife, was brutally beaten by Zainab's brothers and cousins. So ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ, ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ. then handed over to the police as an illegal border crosser. और कुट्टन तो बाद उन्होंने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ he has entered Pakistan. Brought to trial.
ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਟਰਾਇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਟਰਾਇਲ ਮੀਨਸ ਮੁਕੱਦਮਾ। brought to trial, Butta Singh pleaded that he was a Muslim and begged the judge to return his wife to him. So ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ? pleaded ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। if only he said he could be granted the right to see his wife, to ask her if she would return to India with him and their daughter, he would be satisfied. ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਪਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੰਨਤ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। moved by his plea, the judge agreed. So judge ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। The confrontation took place a week later. So ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। The confrontation took place a week later. ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। in a courtroom overflowing with spectators. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਰਟਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ ਵਿਦ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਰਟਡ ਬਾਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਫ ਦ ਕੇਸ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅ ਟੈਰੀਫਾਈਡ ਜ਼ੈਨਬ escorted by an angry and possessive horde of her relatives was brought into the chamber. So फिर ਜ਼ੈਨਬ आई और ਜ਼ੈਨਬ बहुत ज़्यादा डरी हुई सी। terrified ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? she was very frightened. A terrified ਜ਼ੈਨਬ escorted by an angry and possessive horde of her relatives. Now horde ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? a very large group. ਸੋ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਆਲਸੋ। ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਐਂਗਰੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਦ ਜੱਜ ਇੰਡੀਕੇਟਿਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਮੈਨ? ਯੈਸ ਰਿਪਲਾਈਡ ਦ ਟ੍ਰੈਮਲਿੰਗ ਗਰਲ। ਸੋ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜ਼ੈਨਬ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। He is Butta Singh, my first husband. So ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ husband. Then Zainab identified her daughter standing by the elderly Sikh. Elderly ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ he was 55. So ਫਿਰ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। Do you wish to return with them to India? The judge asked. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
Do you wish to return with them to India? The judge asked. Butta Singh turned his pleading eyes on the young girl who had brought so much happiness to his life. So ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। Behind Zainab, other eyes were fixed on her quivering figure. So Zainab ਜੱਜ ਦੇ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਵਰਿੰਗ ਫਿਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। Behind Zainab, other eyes were fixed on her quivering figure, a battery of them glaring at her from the audience. A huge number of people were looking at her very angrily from the audience. So, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਸੀਗੀ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। The male members of her clan. So, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਕਲੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਲੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ। The male members of her clan warning her against trying to renounce the call of her blood. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਵਾਰਨ ਹਰ। ਸੋ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਨ ਐਟਰੋਸ਼ੀਅਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਪ ਦ ਕੋਰਟ ਰੂਮ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ। His lined face alive with a desperate hope, Butta Singh watched Zainab's lips, waiting for the favorable reply he was sure would come. So ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਹੋਪ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫॉर ਐਨ ਅਨਬੇਅਰੇਬਲੀ ਲੌਂਗ ਮੋਮੈਂਟ ਦ ਰੂਮ ਵਾਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਜ਼ੈਨਬ ਸ਼ੁਕ ਹਰ ਹੈਡ, ਨੋ ਸ਼ੀ ਰਿਪਲਾਈਡ। ਪਰ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। A gasp of anguish escaped ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਗੈਸਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਘੜੀਸਦੇ ਹੋ। ਅ ਗੈਸਪ ਆਫ ਐਂਗੁਇਸ਼। ਐਂਗੁਇਸ਼ ਮੀਨਸ ਪੇਨ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੀ ਸਟੈਗਰਡ ਬੈਕ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਰੇਲਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਗਿਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਟੈਗਰਡ ਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। when he had regained his poise, so when he had regained his poise, so poise means ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, he took his daughter by the hand and crossed the room. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। I cannot deprive you of your daughter Zainab, he said. I leave her to you. ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। He took a clump of bills from his pocket and offered them to his wife along with their daughter. My life is finished now, he said simply. ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? He took out a clump. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੋਟ ਕੱਢੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ